जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਨ ਮਕਾਮੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ बहुत सारे पिंड फिरिए तो एक अद्धा बजुर्ग मिलता है। माता जी सन एक इंडिया के तो वो गए सन नोईके तो सिंधु जाट सन उन्होंने वास्ते मैं इत्थे आया। उन्हें कहा जी मेरा पिंड दिखा दो, पिंड की वीडियो बनाई नाल उत्थों के बजुर्गों का इंटरव्यू किया। तो उस तो बाद फिर मैं पता चलिया कि यह जिहड़ा ना उपल जगीर ये भी सिखां दा पिंड सिख रहिंदे रहे ने। मैं उत्थे आया, पुछया कोई बजुर्ग मिल जाए, कहंदे जी कोई बजुर्ग कोई नहीं हैगा। मैं कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिहड़ा इत्थों दा रहायशी होवे जिहड़ा उन्हां दी कोई स्टोरी वगैरह सुना सके। उन्हें कहा जी वो भी कोई नहीं हैगा। मैं कहा जी इत्थे कोई गुरुद्वारा उन्हां दा मंदिर या कोई उन्हां दी समाध या कोई उन्हां दी जिंदगी दे नाल जुड़ी हुई चीज़ कहंदे वो भी खत्म हो गई, वो कदे नाल ना। फिर मैं अगे आया किला जवाहर सिंह। फिर कहंदे जी किला जवाहर सिंह दे जिहड़ा ना उत्थे हिंदू सिख रहिंदे ने। जिस टाइम किले जवाहर सिंह आया उत्थे वो झंगड़ बैठे ने तो उन्होंने पूछया, कहंदा जी इत्थे ते कोई किला नहीं गा, पिंड का नाम हुण जिहड़ा किले जवाहर सिंह तो नवां पिंड रखा गया। तो उत्थे भी ना हिंदुआं ते सिखां दे रिलेटेड उन्होंने कोई मजहबी इबादत गाह है, तो ना कोई घर है, ना कोई खूह है, ना कोई समाध, तो ना कोई जिहड़ा ना मड़ियाँ वगैरह ने। हाँ अलबत्ता इन्ना दसिया उन्हें कि इत्थे खतरी रहिंदे रहे ने, पार्टीशन हुई तो चल गया। तो हुण उत्थे भी इस तरह की उम्र का कोई बंदा नहीं 75 साल तो ज़्यादा होवे, सारे 50 के 60 के दरम्यान सारे बजुर्ग अल्लाह ने प्यारे हो गए। फिर आया मैं चक जोईए। इत्थे पता चलिया कि सिख इत्थे भी काफ़ी तादाद नाल जट सन, सिख सिंधु तो वो रहिंदे सन। चक जोईए है तो चक जोईए भी जिहड़ा ना वो एक भी बजुर्ग इस तरह का नहीं मिलिया जिहड़ा 47 की वंड का गवाह होवे। फिर उत्थों निकलिया पता चलिया जी पांडोपुर है पिंड जिथे मैं हुण इस वक्त बैठा वां। मैं पिंड के चढ़ते पासे बैठा वां तो ये है डेरा राणियां दा। तो यह मेरे भाई सामने बैठे ने। की नाम है भाई तुहाडा? राणा हाजी मोहम्मद यकूब सदीक। मोहम्मद यकूब सदीक साहब। तो इन्होंने माशाअल्लाह इन्हों के भाई सन छोटे, उन्होंने नाम है अब्दुल रऊफ। तो वो मैं उन्होंने पूछा बाबा जी नसुल्ला का, तो कहते कि पहले जी इत्थे बहुत कोई खाओ पिए तो फिर बाकी गल करने दूसरी। मैं कहा जी बाबा जी ने राबता करा दिओ। बाबा जी खैर फोन किया तो ठीक नहीं सन। फिर इन्होंने पूछया कि इत्थों की सुनाओ। इन्होंने दसिया जी इत्थे हिंदू सिख तो है सन, तो बाकी जी है मजीद वो इन्ह की कहानी क्यों ये खुद महाजन ने। इन्ह की वालदैन की कहानी इन्ह की ज़बानी वालदा अल्लाह नूं प्यारे हो गए ने। तो इन्ह की माशाअल्लाह यादाश्त अच्छी है। बजुर्गों के कोल बैठते रहे उन्हों की सोहबत दे विच, ते वो चीज़ां जिहड़ियां ने उन्हां दे कोलों जिस हद तक भी वो मालूमात ने उन्होंने महफूज कीतियां वो तुहाडे नाल शेयर करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साडे बजुर्ग सन 47 जदों उजड़ के इधर आए ने, महाजर होके आए ने। साडा पिछला ज़िला अंबाला राणा मोहम्मद यकूब सदीक वाला साहब मेरे फौत हो गए ने। उन्होंने नाम सदीक सी। ठीक है ठीक है जी। तुहाडे वाल साहब किन्ने भरा सन? मेरे वालद साहब 3 भाई सन। उन्होंने नाम की सन? उन्होंने नाम एक दा ज़िलेदार मोहम्मद, एक दा नाम नसीरुद्दीन। बाबे साडे दा नाम शाह नवाज। हुण पिंड पांडूपुर है। पांडूपुर पिछों ही आए हैं। जिला अंबाला, पिंड कोड़वा, तहसील नैनगढ़, थाना पटवी। फिर रिपीट कर दे। जिला अंबाला, तहसील नैनगढ़, थाना पटवी, पिंड कोड़वा, छोटा कोड़वा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਲਖਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਲਖਣੀ, ਛੋਟੀ ਪਿਲਖਣੀ, ਵੱਡੀ ਪਿਲਖਣੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੜੋਲੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 8 ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 8 ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ, 8 ਪੱਟੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਉੱਥੇ ਯੋਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਰਾਜਪੂਤ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ? ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਦ ਰਾਜਪੂਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ? ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ? ਚੰਦ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ? ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜੀ ਬਾਬੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਬੰਗਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਉਹਦੇ- ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਅੱਬੇ ਰਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਬੰਗਲਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਜੀ। ਚੰਦ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਗੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਕਾਲੇ ਰਾਏ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ, ਵੱਡਾ ਕੋੜਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਹਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਬਾਬਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਵੱਡਾ ਕੋੜਵਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਹੂੰ। ਛੋਟਾ ਕੋੜਵਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਕੋੜਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ 8-9 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਦਾ 21 ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 8 ਪੱਟੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਨਸਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ। ਚੌਹਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ 300 ਸਾਲ 600 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਹੈ। ਠੀਕ ਸਹੀ। ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੋੜਵੇ 'ਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਕੋੜਵੇ 'ਚ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਖੱਤਰੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸਲਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੂੰ ਹੂੰ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਸੂਤ ਤੇ ਸੂਤ ਦਾ ਸੂਦੀ ਕੰਮ। ਉਹ ਸੂਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਖੱਤਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਮਹੱਲੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ? ਮਹੱਲੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਾਵੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਹੀ ਸਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਮਦੀਨ ਅੱਛਾ। ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁਤਬਦੀਨ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਜੀ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਅੱਠੇ ਹੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ। ਅਕਸਰੀਏ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਸੂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਾਸੂ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮਸਲਾ ਕਿ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਕਾਸੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 2 ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਸੌ ਲੰਬੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਾਦਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਸਨ 1500 ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਸਭ ਕੱਚੇ ਸਨ। ਸਭ ਉਸ- ਕੱਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੱਚੇ ਘਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਟਾਂ ਮਸੰਗ ਥੱਪ ਕੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ। ਇੱਟਾਂ ਥੱਪ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਥੱਪ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਪਿਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਜੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਲਸਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਲਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ। ਕੁਨਬਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੱਬਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। 5-7 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਕੋ ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ। ਆਮ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਟਾਈਪ? ਡੇਰਾ ਟਾਈਪ। ਡੇਰਾ ਟਾਈਪ ਸਹੀ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਡੇਰਾ। ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਗਲਾ ਟਾਈਪ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਦਰੀ ਮੁਲ ਸਾਰੀ ਔਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਸਨ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜੇ ਸਨ। ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਨ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਨ? ਉਹ ਵੀ ਚੰਦ ਘਰ ਸਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੇਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ? ਵਰਤਨ ਇਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਪਰਤੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਯਾਦ ਦੱਸਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਚ? ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਚ ਹੋਈ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਇੱਕੋ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ, ਹਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਸਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੀ? ਕਾਫੀ ਹਟ ਗਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ, ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਿੰਡੋਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਢੇਰੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 9 ਗਜ ਸੈਦ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੈਦ ਕਿਉਂ 9 ਗਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸੈਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 9 ਗਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 9 ਗਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਹਿਮੋ ਫਰਾਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਝੰਗ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚਲ ਜਾਓ, ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ? ਇਹ ਨੁਗਜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨੁਕਸ਼ਾ ਹੀ ਨੁਗਜੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਪਿੱਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪਾਸੋਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦੀਨ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੜਦੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਨੁਗਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤਬੀਅਤ ਗਰਮ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ 10 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 15 ਗਜ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਉਹੀ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਢੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਢੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਕੋੜਵੇ 'ਚ। ਕੋੜਵਾ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਗੰਦ ਪਾ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਗਜਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ 9 ਗਜੇ ਢੇਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ 9 ਗਜੇ ਢੇਰੀ ਸੀ। ਉਹ 9 ਗਜੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕੱਲੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਢੇਰੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਾਨ ਬਣਾਉਣ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਹਦਹੁ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਜਦਾ ਸਵਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੂਮਨ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਤ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ। ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਤਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਕਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਾ ਵਕਫ ਕਰ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਉਹ 9 ਗਜ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੈਯਦ ਹੀ 9 ਗਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? 1 ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ 9 ਗਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 9 ਗਜ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ। 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 8 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 3 ਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਗਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਦਾ 27 ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ। 27 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਬਣਦਾ। ਵੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ 'ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਆ
ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਨੇ 5 6 7 ਫੁੱਟ ਆ ਇੰਨੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਰਸਗੀਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ 27 27 ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੱਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਧਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਜ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਜੰਨਤ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਸ ਫਸਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਗੰਦਮ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਠੀਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਖਲਾਸ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਡੰਗਰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਵਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੈਂਪ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਕੈਂਪ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਟੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਾਕਤ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਇਹ ਤਿੜਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋੜਵੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋੜਵੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਤਿੜੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੜਿਆਲਾ ਤੇਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਬਾਗ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵੱਡੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਹੈਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਡਰਦਾ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਪੂਤ ਸੰਗ ਤਿੜ ਗਏ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਦਾ ਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਟ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਬੰਨਣ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੀ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਬਹਿਨੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹਿਨੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਰ ਕੁਝ ਜਾੜ ਛੜ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 400 ਬੰਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋੜ ਸੀ ਉਹ? ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 400 ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਵਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਨ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਵੱਢਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਝ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ 300-400 ਬੰਦਾ ਕੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਦ ਲੰਮਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤਲਵਾਰ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਵਾਬ ਖਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ 300-400 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਵਾਬ ਗਫੂਰ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਵਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਕੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਦ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਅੱਛਾ ਮਾਸੀ ਜਾਂ ਅੱਬਰ ਆਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੁਸਲਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰੱਤ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੁੱਕੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੋਰਖੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਪ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 1-2 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਹੌਰ ਕੈਂਪ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜ਼ਖਮੀ ਬਹੁਤ ਸਨ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸੇ ਵਕੂਏ ਜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸੇ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਭਰ ਗਏ। ਓਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਹਨ 5-6 ਖੂਹ। ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਚਬਰਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖਿਲਰਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੌਂਡਾਂ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੌਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਪਾਂਡੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਂਡੂਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਮੂਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਟ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਫਸਾਬਾਦ ਲਾਟ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਜੋਏ 'ਚ ਰਕਬਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਟ ਰੂਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੰਮੇ ਨੇ ਪੈਰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਸਨ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਬਟੂਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਹਰ ਰਕਬਾ ਸ਼ਕਬਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਬਿਰਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਟੁਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਮਸਲ ਬਲਾਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਲਾਦਰੀਆਂ, ਜਲਾ, ਮਾਛੀ, ਤਰਖਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਟੁਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਚੰਦ ਘਰ ਅਨਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 1-2 ਘਰ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਨਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੁਹੱਬਤ, ਚਾਹਤ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ। 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰੇ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ। ਟੋਟਲ ਮਸਲ ਕਿ ਉਸ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ। ਵਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ। ਫਿਰ ਗੋਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਦੀ ਜੀ? ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਮਰ ਹੈ ਸੀ 26-27 ਸਾਲ। 26-27 ਸਾਲ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ? ਬੁੱਟਰ ਜੀ। ਬੁੱਟਰ ਸਨ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ? ਬੁੱਟਰ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸਨ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਨਮਨ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ।
ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਟਰ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਟਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਲਕ 2 ਘਰ ਸਨ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਕਾਫੀ ਸੰਘਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਨ ਕੋਈ 7-8। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੜੀਆਂ ਐ ਸਨ। ਮੜੀਆਂ? ਅੱਛਾ ਮੜੀਆਂ ਐ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ ਮੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਕੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ? ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਉਵੇਂ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਗ ਤੇ ਹੁਣ ਵਗ ਵੁਗ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਹ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਾ ਇੱਥੇ? ਪੱਕੇ ਐ ਸਨ। ਪੱਕੇ ਆ ਸਨ। ਪੱਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ 2 ਘਰ ਪੱਕੇ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ? ਮੰਗਲ ਦਾ ਔਰ ਚਾਚੇ ਦਾ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਸੀ? ਪੱਕਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਵੱਡੇ ਘਰ ਸਨ? ਵਾਹ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਢਹਿ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਹੈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਚ। ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ। ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਟੱਡੀਆਂ ਸੌ ਟੱਡੀਆਂ ਸੌ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਇਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਮਾੜੀ ਠਾਕਰਾਂ ਤੋਂ। ਮਾੜੀ ਇੱਕ ਠਾਕਰਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਧ। ਸਾਧ। ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੁੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਪਸ਼ਪਾਂ ਮਾਰੀ ਏ। ਹੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਤਾਲਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਜੋਏ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਜੋਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਭਤਰੀਏ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੱਡੂ ਸਈਆ ਟੱਡੀਆਂ ਸਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਉਹਨੇ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਨਹਿਰ ਤੇ ਗਏ ਆ ਸੂਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿਖਾਇਆ ਬਲੋਚੀ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਖੂਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨੈਟ ਤੇ ਹੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠਸਕੇ ਵਾਲੇ ਠਸਕਾ ਮੀਰਾਂ ਨੇ? ਮੀਰਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਹੋ ਸਰਪੰਚ ਦਿਲਬਾਗ ਰਾਏ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਣੇ ਸਾਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਸਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਗਈ ਏ ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ? ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫੋਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਠਸਕਾ ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਫੋਨ ਤੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਜੋਏ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਸਲਾ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਚੱਕ ਜੋਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਗਏ ਤੇ ਚੱਕ ਜੋਏ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਪਾਂਡੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਛਿਛਰੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪਾਂਡੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਸਨ। ਲੈਟਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਗੱਗੜ ਕੇ ਬਕਾਮ ਪਾਂਡੂਪੁਰ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਗੱਗੜ ਕੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਵਜ਼ੀਰਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। 0347 6084 551 551 0347 6084 6084 551 551 ਇਹ WhatsApp ਹੈ। ਰਾਣਾ ਅਬਦਰ ਰੌਫ। ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਵੈਲਕਮ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਖਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਖਣਗੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ, ਉਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ। ਲੋ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਲਕੋਟ ਤੋਂ, ਡਸਕੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ WhatsApp ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।